Okay, students, this is my third session of this Introduction to Management Accounting subject as such. Okay, so in my previous that is slide, I had discussed about meaning, definition of management accounting, and then the relationship that exists between management accounting and CA and management accounting and FA. And I had also covered about some of the important objectives, features, and characteristics of management accounting. So in this slide, I'm going to discuss about the scope of management accounting. So the first and the foremost scope of management accounting is it covers financial accounting. Okay. Financial accounting provides basic historical data, okay, which helps the management accountant to forecast and plan its future or the financial activities for the future period. Okay, this okay. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. This point itself acts as one of the limitations of financial accounting. But whatever it is, but still, management accountant is dependent upon the facts and figures provided by whom? Financial accountant. Okay. Financial accounting provides basic historical data which helps management to what? Forecast, predict, okay, estimate and plan its few financial activities for the future period ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. Thus, for an effective and successful management accounting ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ FA ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ FA ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. FA ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸು ಅಥವಾ ವೇರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ effectiveness or the well designed financial accounting system without any loopholes or without any manipulation as such. Okay, so that a good results can be derived. Second one you have is cost accounting. Many of the techniques of cost control like standard costing and budgetary control and techniques of profit planning and decision making like marginal costing, CVP analysis, CVP andre cost volume profit analysis and differential cost analysis are used by management accounting. So students, illi management accounting is using most of the techniques of cost accounting for their purpose, for taking some important decisions. ಯಾವುದದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಸಚ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if the management has decided to produce 600 units but the actual production is only 400 units, so ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್? 200 units. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು 600 units ಇತ್ತು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 400. ಸೊ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 200. So that deviation should be overcome. Avaga we have to find out the reasons as to why there was deviation. A variation ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು. There may be n number of reasons for such variations, students. It may be power failure ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಷಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೇಟ್ ಹವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಸ್ ಟು ವೈ ದೇರ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದು ದೆನ್ you have to take some important measures to overcome such variations. Okay, so this is called as standard costing. Budgetary control, we have different types of budgets prepared, students. In that is you have cash budget, production budget, purchase budget, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, and techniques of profit planning and decision making. There are various techniques as to how you can plan your profits, how you can plan your decision making, like marginal costing. So marginal costing is again one of the important tools and techniques. I think in costing nimge ide ansate, the marginal costing you are going to discuss about this marginal costing.
So marginal costing is also one of the important technique of cost accounting. Then CVP analysis. What is CVP analysis? Cost volume profit analysis. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ analysis we are going to do. And differential cost analysis ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಜೆಟ್ರಿ, ಮತ್ತು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ differential cost analysis will not be having, but only when you go to post graduation you will be studying this cost accounting. Okay, so there are various techniques of cost accounting which is used by management accounting for taking some important decisions. ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ. and what are the techniques ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಜೆಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಇವೆರಡು ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನು ಬಜೆಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ಸ್. ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಬಜೆಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಬಜೆಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಬಜೆಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, tax planning, of course, in order to take the advantage of various provisions of tax management, accountant has to depend upon tax accounting and planning to minimize his tax liabilities and save more funds for the business. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? he has to depend upon tax accounting and planning. So you should be well versed in how to plan the tax and how to plan to minimize the tax. Why? Because ಆವಾಗ on ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕಂಪನಿಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1961. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಈಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. The next one you have is reporting to management. For effective and timely decisions, there should be a system of prompt and intelligent reporting to management. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಈ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಾಗಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. Both routine and special reports are prepared. There are two types of reports prepared by the management accountant students. One routine report, day-to-day activities ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು special reports for the special actions or activities undertaken by the company for submission to top management, either to the middle order management and operating level management depending on their requirements. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ is management accountant is giving information not only to the top management but also is giving information to the mid-level managers and also lower level managers. Okay, this point also you should remember. It is not only that the top management is collecting the information from management accountant for taking their own decisions, but also it is helpful for the other levels of management. Cost control procedures. In any system of management accounting is incomplete without effective cost control procedures. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್? ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೇಬರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಓಕೆ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹೌ ಡು ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಲೇಬರ್, ಹೌ ಡು ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, and then also budgetary control.
Then statistical tools, of course, management accounting, it makes use of the statistical tools in order to provide the report. Nodile, various tools of analyzing and presenting statistical data like graphs, tables, charts are used in reporting, in preparing reports for use by the management. So reports ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಈ ಮೇಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಪೈ ಚಾರ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, internal analysis and interpretation. So management accounting heavily depends on what? Internal financial controls. So ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ internal audit and internal check to find out, plug ಅಂದ್ರೆ ಏನು, find out loopholes ಅಥವಾ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ? ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಹೌ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಟೂಲ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ audit is done by one of the employees working within the organization to have a check over the accounting system followed by the company. Whereas internal check andre the work done by one person will be automatically and immediately checked by another person. So idunu ashte ನೀವು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಪೋಸ್ ಏನಾರು ಇದ್ರೂ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ದು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೋ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎರರ್ಸು, ಫ್ರಾಡ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ, ಬಟ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎರರ್ಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಫ್ರಾಡ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, external parties. Why? Because financial accounting is prepared mainly to serve the proper purpose of external users. Yararu shareholders, creditors, financial institutions, government agencies, etc. Alli they are going to manipulate the books of accounts. Okay, ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂಲ್ಸು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Office services, of course, management accountant is expected to maintain and control office routines and procedures. Office routine ಮತ್ತು routine activities ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯು ಶುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಲೈಕ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ allied services. Various other services also should be known by whom? Management accountant. Okay, that is why these are the wider scope that you find in management accounting, students. Okay, so these are the scope of management accounting. We can say that the management accounting scope is very wider or broader. Now moving on to the functions or objectives of management accounting. So the first function is planning. Information and data provided by management accountant helps the management to forecast and prepare short-term plans and long-term plans for the future activities of the business and formulate corporate strategy. And a company strategy prepare ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ to plan their future activities, they're going to that is all this information and data provided by management accountant ಏನು provide ಮಾಡ್ತಾನೋ, it helps the management in preparing short-term plans, long-term plans, or preparing a strategy for the company. For this purpose, MA techniques are like management accounting techniques use ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ, correlation, regression, all these are the techniques which are used. Okay, this is about planning. So I think you understood. Okay, management accountant information ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಇನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾರಿಲೇಷನ್, ರಿಗ್ರೆಷನ್, QABDಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ, coordinating. MA techniques of planning also helps in coordinating various activities. Example, while preparing budgets for various departments like production, sales, purchase, etc., there should be full coordination so that there is no contradiction. ಅಲ್ಲಿ contradiction ಇರಬಾರ್ದು, clashes ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ there is a need for coordinating the activities of one department with another department, because each and every department is dependent on one another. This is called as coordinating.
Controlling is a very important function of management, and management accountant helps in controlling performance by control techniques. ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, next one, communication. MA system prepares reports for presentation to all the levels of management which show the performance of various sections of the business. So illi is going to report for the presentation, prepare the reports for presentation. I told you he is going to prepare a report to be presented to all the levels of management. Avaga they can know about the performance of various sections of the business. ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಸಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು, ದ ಕಂಪನಿ, ಓಕೆ, ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. In order to make accounting data easily understandable, ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ನಾನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಹೌ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the position or the understand the facts and figures that are provided by financial accounting. Like you have ratio analysis agirbodu, cash flow agirbodu, fund flow agirbodu, trend analysis helide. So all these are the techniques which helps in analysis of the data which is provided by financial accounting. So they are the some of the management accounting techniques which may be used for financial analysis and interpretation. Then qualitative information, as I told you, apart from monetary and quantitative data, monetary ಮತ್ತು quantitative data ಬಿಟ್ಟು management accounting provides qualitative information which helps in taking better decisions. So ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಲೀಗಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. So better management, these are the various qualitative information that is used. Okay, next one, tax policies. So management accounting system is responsible for what? Taxation policies and procedures. Or they are the taxation policies, so procedures, so ella prepare ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ and supervisors and coordinate the reports prepared by various authorities. So ಯಾರ್ಯಾರು ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು they are going to supervise whether all these reports are in accordance with the taxation policies and procedures. ಆ taxation policies procedures ಪ್ರಕಾರನೇ they are doing or not ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ನ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವರ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ಬಿಕಾಸ್ he will be doing all types of work and he will be well versed in all the subject students. Okay, next one, decision making. Correct decision making is crucial to the success of the business. Of course, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. MA has certain special techniques which helps the management in short term and long term decisions. So techniques, and there are certain tools and techniques of MA which helps the management in taking short term decisions ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬೈ
ಡಿಸಿಷನ್. ಮೇಕ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಆಗಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಸ್, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ನೇಮ್ಲಿ that is you have marginal costing and differential costing. So these are the techniques and tools of used in management accounting, students. Okay, idishtu ide, but exam point of view namge ee subject alli we have only few techniques that we are going to make use. For example, I told you ratio analysis use ಮಾಡ್ತೀವಿ, comparative financial statement analysis ಇದೆ, then you have fund flow ಇದೆ, cash flow ಇದೆ. So all these are the techniques that we use in management accounting. ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಬಜೆಟಿಂಗು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್, ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ master degree. Okay students, I think with this I am going to complete this PowerPoint presentation. Okay, so I hope you all have understood. Okay, make a note of all these points, students. Okay, and study from your examination point of view. Okay, good luck.